ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ किस तरफ वोट करेंगे। इस बार मैं समझदा है कि पिछले जैसी 30-40 सालों वाल जो मैं तकरीबन 30-35 सालों तो कवरेज कर रहा है पंजाब दी इलैक्शन की, पर जिन्नी इंटरस्टिंग इस बार हो रही है पंजाब दी इलैक्शन से नहीं कदे भी नहीं हुई, क्योंकि इस बार ये नहीं है कि 2 मेजर पोलिटिकल पार्टीज ने। ओवरऑल जो असीं गल करिए तो तकरीबन 5 मेजर कैंप्स ने। कांग्रेस रूलिंग पार्टी डेफिनेटली ए स्ट्रोंग कंटेंडर, फॉर्मिडेबल फोर्स कांग्रेस अज भी खासकर नवजोत सिंह सिद्धू होना दे होण दे नाल। इस तो इलावा द न्यू चैलेंजर आम आदमी पार्टी पिछली बार 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ओपोजिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ क्या इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बना सकेगी। 100 सीटां तो 20 सीटां रह गई सी पिछली बार, लेकिन इस बार दावा है आम आदमी पार्टी का कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी आ रही है। गल करांगे इस तो इलावा अकाली दल विल दे गेन एनी ग्राउंड। अकाली दल का अपना एक स्ट्रोंग होल्ड है, अपनी एक फॉलोइंग हैगी है। गल करांगे इस तो इलावा द न्यू फ्रंट जिहड़ा कि किसानों को बड़ी कामयाबी मिली, दुनिया का बहुत बड़ा अंदोलन बन के खत्म होया और बड़े हुए 3 दे 3 कानून जिहड़े ने वापस लेने पे सरकार को। लेकिन क्या हुण पोलिटिकल फ्रंट ते कामयाबी मिलेगी बलबीर सिंह राजेवाल साहब या उन्होंने सहयोगियों को। बीजेपी बड़ी देर बाद कल्ले मैदान दे विच उतरी है और बीजेपी जिहड़ी है उन्होंने नाल जिहड़े अलाइज ने, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, ढींडसा साहब ने, देखते हैं कि कितनी सीटां उन्होंने मिलदियां ने। सो इस बारे गलबात करने साडे कोल अज बहुत ही खास पैनल जिहड़ा मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहुंदा सब तो पहला संदीप संघा साहब का। संदीप संघा जी, तुहाडा वाई मीडिया ग्रुप वालों चैनल वाई दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जोधवीर जी और तुहानूं ते सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। और नाल ही असीं स्वागत करना चाहुंदे हैगे तेजी ओबरॉय जी का। तेजी ओबरॉय जी रीसेंटली इंडिया तो वापस आए ने, दिल्ली तो लैके लखनऊ तक की सैर इन्होंने की है। दिल्ली च किहो जिहा माहौल है, लखनऊ च किहो जिहा माहौल है, यूपी दे विच किहो जिहा माहौल है, पंजाब दे विच किहो जिहा माहौल है। हुणे इंडिया तो आए ने, ग्राउंड जीरो के हालात की ने इन्हां तो सुणांगे। तेजी ओबरॉय जी, तुहाडा वाई मीडिया ग्रुप वालों चैनल वाई ते स्वागत है। थैंक यू युद्धवीर जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। यू आर वेरी वेलकम। और नाल ही असीं स्वागत करना चाहुंदे हैगे आ अरविंद जी का। अरविंद जी, तुहाडा भी वाई मीडिया ग्रुप वालों चैनल वाई ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और साडे नाल अगे चल के कुछ होर खास मेहमान जिहड़े ने वो भी साडे नाल जुड़न जा रहे हैं। सो बिल्कुल साचा साहब होणगे जो कि कांग्रेस के सपोर्टर ने, उन्होंने नाल भी असीं गलबात करांगे। हुणे स्टूडियो 'चों भी पहुंचण जा रहे हैं। इस तो इलावा वरिंदर जी भी आ रहे हैं, उन्होंने नाल भी असीं गलबात जरूर करांगे। मैं तुहाडे कोलों शुरुआत कर लेना हैगा जी सीधा। तेजी जी, यूपी की स्थिति नज़र आ रही है, उत्तर प्रदेश की स्थिति नज़र आ रही है तुहानूं? जिहड़े बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि अब की बार फिर बीजेपी सरकार, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि साडी क्लीन स्वीप होएगी। की लगता है तुहानूं उत्तर प्रदेश दे विच? आई थिंक युद्धवीर जी जिहड़ी यूपी की इलैक्शन हैगी है बड़ी इंटरस्टिंग हो गई हैगी। अगर तुसीं मैनूं 1 महीना या 1.5 महीना पहले ये क्वेश्चन पुछदे तो शायद मैं कहंदा कि बीजेपी वॉज इन एन एडवांटेजस स्टेज देयर, बट लास्ट 1 मंथ विच जिहड़ी कुछ चीज़ां होईयां हैगियां उत्थे ते मैनूं लगदा हैगा कि उन्हां दी मेजोरिटी नहीं आएगी इस वारी। उसदे कारण यह हैगे कि विदिन बीजेपी कुछ ग्रुप्स बन गए हैं जिन्हां जिहड़ा योगी का 5 साल का जिहड़ा काम काज का तरीका सी उन्होंने पसंद नहीं करते। जिस तरह केशव मौर्या है ओपनली कहते हैं कि या जोड़े उन्होंने सपोर्टर्स है यह कहते हैं कि भी 2017 विच साडा फेस लैके इन्होंने वोटां लित्तियां ते चीफ मिनिस्टर योगी नूं बना दिता। फिर राजनाथ सिंह के बेटे है वो भी एसपायर करते हैं चीफ मिनिस्टर बनना यूपी का। जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं नोटिस की कि जिहड़ा इस वारी सेंटर का जिहड़ा बजट आया फरवरी विच, ते नॉर्मली की हुंदा है कि जिहड़ी भी स्टेट्स इलैक्शन ते जा रही होंदियां ते यह बड़ी कॉमन जी चीज़ हैगी है कि उस स्टेट वास्ते कुछ ना कुछ ज़रूर फाइनैंस मिनिस्टर डिक्लेयर कर दी हैगी है। तो मैं अपनी मतलब कि मैं अगर 20 साल या 25 साल के बजट पिछे जाके देखा तो मैं इस तरह का एग्जाम्पल कभी नहीं देखा कि इन्नी इंपॉर्टेंट स्टेट जी बीजेपी वास्ते हैगी है तो इन्ना स्टेक हाई है उस स्टेट का, तो उस स्टेट वास्ते कोई भी डेवलपमेंट वास्ते कोई फंडिंग उन्होंने बजट विच नहीं डिक्लेयर की, जिहड़ा मैनूं बड़ा ही सरप्राइजिंग लग्या। तो जिहड़ा दूजा तीजी इफैक्ट हैगी है वो हैगी है जिहड़ी वैसटर्न यूपी की जाट बैल्ट हैगी है।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੋਟ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ 2 ਸਟੇजेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੋਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 119 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 75% ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸੀਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੋਸਟ ਬਾਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਯਾਦਵ ਬੈਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯਾਦਵ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ फाइटिंग चल रही सी बिटवीन शिवपाल एंड अखिलेश, तो ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 58 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਸੀਟਸ ਇਨ ਦਿਸ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर them to come back to the power। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 80 to 90% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ Yogi is not getting as much support from the center is also impacting the BJP in UP। युद्धवीर जी ठीक है जी, और गलबात साडी इस तरह ही जारी रहेगी। और मैं पूछना चाहूँगा जी तुहाडा की एनालिसिस है अरविंद जी, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਐਸਪੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2017 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਯੂਪੀ ਕੇ ਛੋਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ they were not able to cross in 3 figures also। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ? ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੂਆ ਔਰ ਬਬੂਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ। ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਖੇਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 80% ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਡੂ ਅ ਡਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫॉर ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ। ਅਗਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ OBC ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ OBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ OBC ਅਦਰਸ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨੋਮੀਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ 65% ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 2019
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟੇਕ ਫॉर दैट ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਸੋ ਹੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਵਿਨਰ ਇਨ ਯੂਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੰਡਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90s ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ either it is with us or it is with them, between us and them, between two religions। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ 75% ਆਫ ਦ ਸੀਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਮਪੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਏ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਦੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੀਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ 2 ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 75% ਆਫ ਦ ਸੀਟਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦਵ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਸਟਿਲ ਫੀਲ ਦੈਟ
ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ SP this time will be the biggest party. Maybe they may not make the government because BJP ਨੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। She was not doing anything ਤੇ all of a sudden ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ because she is open to post poll alliances and BJP ਅਗਰ ਉਹ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ BJP ਉਸੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ then they will seek her assistance in making the government. ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ BJP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, but the end result will be that he will be wearing the crown. ਕੌਣ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿਕਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਾਊਨ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, BJP, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਆ? BJP ਦੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੈਸਟਰਨ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਫੋਰਮੀਡੇਬਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ BJP 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਗੀ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਨੇਬਲ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਮਨੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗਲੇਰਿੰਗ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗਲੇਰਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ UP ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UP 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਵੀ UP ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ UP ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੋਟੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਇਆ
ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਜ਼, ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ। ਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਂਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਂਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ 24/7 ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, 9 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 4 ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਤੇਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲਖਨਊ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਰਸ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, हाँ जी, टीवी दी वॉल्यूम सर बंद कर लो जी। कौन सा बोल रहे जी? हाँ जी, ऑन द एयर है जी। तुसी ऑन द एयर हो सर, टीवी दी वॉल्यूम प्लीज बंद कर लो। कौन सा बोल रहे जी, नाम जरूर दसो। अच्छा जी साहब, मैं चौधरी राकेश बोल रहा जी, न्यूयॉर्क सिटी तो यूएसए तो। चौधरी राकेश जी न्यूयॉर्क सिटी तो, हाँ जी यूएस तो। गो हेड सर। युद्धवीर जी, वाई परिवार ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। युद्धवीर ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ CM ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰੰਗੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 400 ਸੀਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ 400 ਨਾ 300 ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬਣਾਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 89 ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 2500 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 50 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 1075 ਔਰ 25-30 ਸੀਟਾਂ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 200 175 ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਰੋਨਾ, ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੌਣ ਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 20 ਆਈਆਂ ਜੀ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ 45 ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ NRI ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਐਰਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਰਕੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਗੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਪੈਨਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਤੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। 12 ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਔਰ ਮਿਡਵੀਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2017 ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਮਿਡਵੀਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਮਿਡਵੀਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਮਿਡਵੀਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2017। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 20 ਆਣੀਆਂ ਕਿ 100 ਆਣੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 25 ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀਗਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਿਆਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ 70+ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ 12 ਤੋਂ 18 ਜਾਂ 20 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਅਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ 40-50 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 40-50 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 40-50 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਟਲੀਸਟ 70+। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਆਪ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਆਪ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚਾਹੇ ਆਪ ਔਰ ਨੋ ਆਪ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 70+। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਤ, ਨਾਟ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 12/5/17 ਰਾਈਟ, ਅੱਗੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਟਾਂ 20 ਆ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਬਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਡ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ NRI ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਕਈ ਵੀਰ ਤੇ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 20 ਆਈਆਂ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਵੀ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ 1-2 ਵੀਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ 20 ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? दविंदर बोल रहे हैं, दविंदर धालीवाल बोल रहे हैं जी। दविंदर धालीवाल साहब, प्लीज गो अहेड सर। मैं यूपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ 3 ਵੀਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਟੈਡਲੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਡ ਗੇਨਿੰਗ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ it will be a very cutthroat competition, ji ji, but the victorious will be Samajwadi Party। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਲੂਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ they have done in Goa, right? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ they have done in Uttarakhand, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ they can play that game, so but definitely the winning party will be Samajwadi Party, but the question arises कि वो कितनी majority ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। but the way the ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਤੇ ਵਾਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ that it will be a cutthroat, but it will, at the end it will be Samaj Party who will be making the government there. ठीक है जी, देखते हैं। थैंक यू धालीवाल साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, थैंक यू, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਕੌਣ ਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ जी। हाँ जी नमस्कार सारे पैनलिस्ट को, युधिष्ठिर जी आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, सत श्री अकाल जी। कौन सा बोल रहे जी? हिमांशु बोलो, हिमांशु सर जी। हिमांशु जी प्लीज गो अहेड सर, क्या कहना चाहते हैं? सर जी आप बहुत अच्छा शो चल रहा है आपका। मैं आपसे 2-3 बात 1-2 मिनट लूंगा आपकी। हाँ जी पूछिए। तो यूपी में, हाँ, क्योंकि एक तो हम सर जी जितना ज्यादा मोदी जी को क्रिटिसाइज करेंगे ना, अच्छा, उतनी ज्यादा बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा कम कर देना पड़ेगा शायद। अच्छा, अभी अब सब लोग अभी मोदी जी के हिसाब से बीजेपी को यूपी में नकार रहे हैं कि वो नहीं जीतेगी, लेकिन वो 240 से 250 या 270 सीट के साथ ये वापस गवर्नमेंट बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा जी, इसमें इस पे एक बात हो सकती है, योगी आदित्यनाथ शायद सीएम न रहे, बाद में कुछ ये पत्ता खेल सकते हैं भाजपा वाले, इसका मुझको पूरा डाउट है। अच्छा, दूसरी बात मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जो कुंवर विजय प्रताप सिंह जब उन्होंने ज्वाइन की थी, आपने उनकी बहुत इंटरव्यू भी की थी, बहुत तारीफ की थी, लेकिन आजकल कुछ कोई दिखाई नहीं रहे। वो न तो कोई कैंपेन में दिखाई दे रहे हैं, न तो कोई अरविंद केजरीवाल के बारे कुछ बात कर रहे हैं कि वो इनको डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, या भगवंत मान को तो उन्होंने बिठा दिया। तो ये तो एक अरविंद केजरीवाल जी का एक जो डर है ना, उसको थोड़ा ज्यादा मजबूत करता है कि उन्होंने एक पपेट बिठा दिया वहां पे भगवान मान जी के रूप में। मैं चाहता था कि वो विजय प्रताप जी को चीफ मिनिस्टर पर रखे और भगवंत मान जी को डेप्यूटी रखे। आपका क्या ख्याल है इसमें? मैं आपको ऑफ द एयर सुनता हूँ सर जी। ठीक है, बिल्कुल सुनिए आप ऑफ द एयर। हाँ जी, पहले तो हिमांशु जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है, जो बेसिकली 6 एरियाज हैं, तो आपको अगर हर एरिया को आप स्टडी करेंगे, उत्तर प्रदेश में अवध है, बुंदेलखंड है, वेस्टर्न यूपी है, सेंट्रल यूपी है, तो फिर आपको इसका जो एनालिसिस है वो मिलेगा। यस, पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लग रहा था कि कहीं ना कहीं 250, 250 सीट्स जो हैं वो बीजेपी की आती नज़र आ रही थी, बट कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और कहीं ना कहीं जो अब ये किसान बेल्ट है, जो किसान जो हैं वो भी अब मेरे ख्याल से बीजेपी को काफ़ी टफ टाइम इस समय दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने कही कि कुंवर विजय प्रताप साहब के हमने इंटरव्यूज़ किए, बिल्कुल किए हमने, अभी कहीं पीछे नहीं बैठे। मेरी कल ही बात हुई है कुंवर विजय प्रताप साहब से और बहुत बिजी है, कल रात मेरी बात हुई है कुंवर विजय प्रताप जी से पंजाब में। और हाँ, एक बात मैं आपकी मानता हूं कि कुंवर विजय प्रताप जी को कहीं ना कहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं किया, बट मेरी अपनी जाती राय भी यही है कि चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं कुंवर विजय प्रताप। लेकिन हुआ क्या है कि आपको पता है कि इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स भी चलती है। भगवंत मान के साथ वो नजर आए हैं, ये बात देखिए, केजरीवाल साहब के साथ वो बैठे हैं, तो अभी ये पिछले हफ्ते भगवंत मान के साथ बैठे हुए थे, केजरीवाल साहब के साथ ये पहले बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको कोई साइडलाइन किया है। और माझा एरिया में कोई भी बड़ी रैली होती है माझा एरिया में, तो वहां पर आपको कुंवर विजय प्रताप साहब नजर आएंगे। मैं वीरेंद्र जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ भी कुंवर विजय प्रताप जी बारे जरूर लेना चाहूँगा। जी, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त ने, मैं तो पहला आई विश हिम बेस्ट, बट एक गल है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह खुद ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁंवर ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁंवर ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਲਸੋ, ਆਈ ਹੈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁंवर ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਕਿ IPS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ IPS ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੀ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਸਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜ਼ ਏ IPS ਆਫੀਸਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਵਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਚੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਪ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ यूपी ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ यूपी ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ यूपी 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਯੋਗੀ ਵਰਸਸ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ योगी या बीजेपी आएगी बोल के या समाजवादी पार्टी आएगी, बिकॉज एक कांटे की टक्कर हैगी और लास्ट मोमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, मतलब कोई भी हद तक ਇਹ ਜਾਣਗੇ, कोई भी हद तक ਇਹ ਲੜਨਗੇ और कुछ भी कह सकते हैं भाਵੇਂ ਆਪਣਾ बैलेट ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। तो यूपी इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, पर ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ यूपी 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ SP ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ यूपी ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 20 ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ 20 ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ 7:30 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। 10 ਦਾ ਫਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 10 ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 40, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 10 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ 5 ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, 5 ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਨੇ, 5 ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਦੇ 5 ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP and allies, ਠੀਕ ਹੈ, and of course ਅਕਾਲੀ ਦਲ and allies, ਅਕਾਲੀ ਦਲ will have BSP also with them, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਸਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ CEO ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ 6 ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6 ਰੀਜਨਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 6 ਰੀਜਨਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ 6 ਰੀਜਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਮੇਨਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿਵ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਪੂਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਆ ਮੋਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੁਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਅਵਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਆ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਸ ਆਊਟ ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਠਾਕੁਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੂ ਐਗਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ 35-40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 35 to 40 ਈਅਰਸ। ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਈਵਨ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲਸ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਵਰ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 60% ਵੀ ਵੋਟ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। 55% ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾਈ, 55%। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਸਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, 55% ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। 25-30-25 ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, 30% ਸਪਲਿਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਊਡੋ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਅਪ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 36% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਫਲਾਨੀ ਇੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 25% ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਟੂ ਪੈਪ ਅਪ देयर ਲੀਡਰਸ, ਬਟ ਇਟਸ away from fact basically। ਔਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, 80-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਈ ਇਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 80-20 80-20 ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ देखो डेवलपमेंट के ऊपर कोई गल नहीं करता है ना, यूपी च गल करता ना पंजाब च कोई गल हो रही है डेवलपमेंट बारे, वो एक टॉपिक आंदा है पर वो टॉपिक खत्म हो जाता है। लास्ट टाइम जो वैसटर्न यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਵਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ समाजवादी पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं। और है वो सरप्राइज की, बल्कि अच्छा लगे
ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਅਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵਿਦ 300 ਸੀਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਨ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 175-80 ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ 175-180 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ mathematically, which is possible, then I will say that it is advantage BJP because they are at the striking distance of the power. Then फिर उथे पैसा लगे, जो मर्जी लगे, and then Mayawati factor will be very very important. Oh, all of a sudden kingmaker फिर बन जाएगी, and knowing her past, उन्हों BJP दे नाल align करन वास्ते कोई ओदे विच परहेज नहीं होएगा। But the fact of the matter जिहड़ा हैगा इस वारी हैगा कि जिहड़ा किसान फैक्टर हैगा, दिस इज इंपैक्टिंग बीजेपी। जिहड़ा मुस्लिम फैक्टर हैगा, जिहड़ा 2017 विच जिहड़ी इलैक्शंस हुई सी, प्रीडोमिनेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स वोटेड फॉर बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम। और बिल्कुल उन्होंने जिस तरह उन्होंने वोट जाती है, एक ही पार्टी नूं जाती हैगी है, उसी तरह बीजेपी नूं गई सी। ते वो इस बारी नहीं हो रहा हैगा वैसटर्न यूपी विच, और जिहड़ा ये 3rd स्टेज दी इलैक्शंस हो रही हैगियां, that will impact BJP। so मैं हाले भी यह कह रहा हैगा कि अगर SP अपने आप पावर विच ना आए, यानी अगर वो सब तो वड्डी पार्टी ना बनी उत्थे, ते अगर BJP स्ट्राइकिंग डिस्टेंस विच होई पावर दे, ते then मायावती फैक्टर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट कीपिंग इन माइंड जिहड़ा मैं ग्राउंड ते देखिया है फ्रॉम द लास्ट 2 phases, BJP is losing around about 70 seats in these first 2 phases। ते मैनू नहीं लगता हैगा unless and until in the last 4 phases अगर वो 80-90% striking अगर नहीं कर दे, ते I don't see them coming back to power in UP। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं इत्थे होर जरूर ऐड करना चाह रहा कि जिथे आउट ऑफ ऑल द इशूज़ मेरी ज़ाती नज़रिया भी आई है और मैनू कुछ ग्राउंड ते भी जिहड़ियां उत्तर प्रदेश रिपोर्ट्स मिल रही वो भी यही ने कि जिहड़ा क्राइम है, डेवलपमेंट चलो ठीक है होई है, दंगे नहीं हुए 2017 तो बाद, लेकिन जिहड़ा क्राइम का मुद्दा है उत्थे बहुत पिछे है हजे भी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ मैं इस गल जरूर कहांगा जो मैं लगातार रेडियो ਤੇ भी कहता चला आया, ठीक है, और मैं चैनल वाई ते भी कहता है। सो रेडियो वाई, चैनल वाई ते मेरे वालों बतौर ग्रुप एडिटर वाई मीडिया एक गल जरूर है, और मेरा ये मेजर कंसर्न भी है कि बीजेपी ने भी ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ 38 ਸੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ 38 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 55 ਤੋਂ 38 ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜੇ 400 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ 100 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣੇ, ਔਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਡਰ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, रेप, थैंक यू, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ MP ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਜੀਪ ਪਲਟ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਲੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, सोसाइटी ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ
ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਪੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ in a larger way in India ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ 420 ਦੀ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟੈਸਟ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਇਟਸ ਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਪ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵਰਡਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 15-20 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਉਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਲਰਸ ਬੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਗੋ ਹੈਡ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹੈਲੋ, ਅਯੋਧਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਰਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਰਡਿਕਟ ਉਹ ਸੇਮ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਇਆ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਈ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਣਾ, ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। ਚੇਂਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ BSP ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਐਤਕੀ BSP ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ SP ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, SP ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਦੋ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਵਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਆਲ ਕਾਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਫ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। हेलो हाँ जी कौन सा बोल रहे जी? हाँ जी राकेश बोल रहे हैं सर जी। हाँ जी राकेश जी प्लीज गो अहेड सर। हाँ जी सर जी हाँ जी अच्छा जी गो अहेड सर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, बिना किसी शर्त तो शायद कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। नहीं पर थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। नहीं पर कांग्रेस समर्थन जे कर भी दे विद अटमोस्ट रिस्पैक्ट मैं कह रहा है कांग्रेस को मेरा नहीं ख्याल भी 10 सीटां भी आउणगियां। तो जे ते हुण फर्ज कर लो हुण तुहानूं सीटां जे 202 चाहीदियां ने ते जे ते समाजवादी पार्टी 180 185 ते आउंदी है फिर तो कांग्रेस का कोई फायदा हो सकता है। पर जे समाजवादी पार्टी दी 160-70 रह गई फिर कांग्रेस का कोई फायदा ही नहीं। कांग्रेस नूं 10 सीटां भी आ जाण तो मैं समझदा बड़ी वड्डी गल है। जे 10 सीटां कांग्रेस नूं आ जाण, नो डाउट प्रियंका गांधी जी बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन पिछली बार प्रियंका गांधी जी नूं जिन्हां ने लॉन्च किया सी इस बारी तो भी नाल नहीं हैगे। प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत किशोर जी भी नाल नहीं हैगे। 2000 देखो प्रशांत किशोर जी अपने हर इंटरव्यू च एक गल करते हैं, हर एक इंटरव्यू प्रशांत किशोर जी वो कहते भी अमित शाह ते मोदी जी हर बार मेरे तो हारे ने, कित्थे जिते आ? हाँ 2017 च हारे ने। तो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका गांधी जी ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 2024 ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕਲੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ बढ़ूगा, परसेंटेज बढ़ूगा और हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन अगर जे लोड़ पई ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕਦ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਫਟਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਉਹ 403 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਟਾਰਗੇਟ 2024 ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ 1-2 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 5 ਦੇ 5 ਫਰੰਟ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1-2 ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਦਾ। ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 23 ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। दूसरा मैं शुक्रगुजार हाँ रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सब्बरवाल साहब साडे टाइटल स्पॉन्सर ने। सब तो पहला जनवरी फरवरी मार्च लगातार 3 दिन जे असीं किसी का नाम लवांगे तो पीके सब्बरवाल साहब का लवांगे। साडे टाइटल स्पॉन्सर जदों भी गल आए रियल स्टेट की तो 647 299 4757 647 299 4757 टाइटल स्पॉन्सर पीके सब्बरवाल साहब रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सब्बरवाल साहब साड़ी सारी इलैक्शन के कवरेज के टाइटल स्पॉन्सर ने। तो रियल स्टेट की कोई जरूरत है तो तुसी पीके सब्बरवाल साहब को याद रखना है जी। सर तुसी स्पॉन्सर अनाउंस कर दो। थैंक यू वेरी मच। अनोखी इंस्पायर्ड इंडियन डाइनिंग मेन स्पॉन्सर है जी वाई मीडिया कवरेज ऑन इंडिया इलेक्शन 2022। अनोखी इंस्पायर्ड डाइनिंग लोकेशन 2 लोकेशन है इन्हां दियां 200 कॉन्टिकॉर्ड बुलेवार्ड ब्रैम्पटन हुरंटारियो एंड रे रोसन 905 459 8200। दूजी हैगी लोकेशन इन्हां दी किचनर 135 गेटवे पार्क ड्राइव यूनिट 3 किचनर किंग स्ट्रीट एंड हाईवे 8 4372341313 एट अनोखी। उपिंदर अवस्थी जाने माने रियल्टर हैं जी साडे मेन स्पॉन्सर ऑफ वाई मीडिया कवरेज ऑन इंडिया इलेक्शन 2022। इन्हां दी लिस्टिंग्स आई हैं डिटैच होम इन हाई डिमांड एरिया चुंगीसी ते स्टील दे 3 बेडरूम विद 2 बेडरूम इन लीगल बेसमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस 2 फैमिली रूम नो कारपेट इन द हाउस नॉट अवेलेबल इन MLS। तुसी कॉन्टैक्ट करो 6473028589। उपिंदर अवस्थी साहब ये बिजनेस लेके आए हैं जी ऑल ब्रांड ऑफ गैस स्टेशन एसओ शैल पेट्रो कैनेडा। तुसी नाम लो बजट हैगा जी 2 मिलियन तो लेके 15 मिलियन अराउंड GTA विदाउट कार वॉश और इंडिपेंडेंट कार वॉश आर आल्सो अवेलेबल। वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस स्लीप होम एंड मेक मनी। कॉल करो जी 20 मिनट की मीटिंग के विच दस दिया सारा प्लान तुसी जरूर कॉल करो। इन्हां नंबर है 6473028589। अपग्रेडेड 4 बेडरूम विद 4 वॉशरूम 2260 स्क्वायर फुट इन कैलमबर्ग हाई डिमांड एरिया जी क्लोजिंग जुलाई 22। प्लीज कॉल टेक्स्ट करो व्हाट्सएप उपिंदर अवस्थी साहब 6473028589। जगदीप साचा फॉर ऑल योर मॉर्गेज नीड मेन स्पॉन्सर ऑफ वाई मीडिया कवरेज ऑन इंडिया इलेक्शन 2022। फॉर एनी मॉर्गेज नीड वन एंड ओनली जगदीप साचा द नेम यू कैन रिलाई अपॉन 4167257872 and visit www.lmlmortgages.com। Armor Insurance main sponsor of Y Media coverage on India election 2022।
ऑफर कर दी जी डिस्काउंट ऑफर होम एंड ऑटो फॉर एनी काइंड ऑफ वर्किंग इन ट्रकिंग कंपनीज इन ओंटारियो। ऑफर करते हैं 25% डिस्काउंट टू रियल एस्टेट, लॉयर्स, अकाउंटेंट, पैरालीगल, डॉक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, PSW, मसाज थेरेपिस्ट, हेल्थ काउंसलर्स, टू एनी प्रोफेशनल लाइसेंस होल्डर इन ओंटारियो। इन्हों को सोल्यूशन है फॉर ट्रकिंग इंश्योरेंस अक्रॉस ओंटारियो, अल्बर्टा, क्यूबेक एंड नोवा स्कोशिया। कॉल करो एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, बी इट लाइफ, ट्रैवल, मेडिकल। फोन नंबर है जी इन्हों का कॉन्टैक्ट नंबर आर्मर इंश्योरेंस वाले का 905334